وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة وأولياء السلفين سنة الوصول وفراهي إنسان بالوصول وفراهي عبد الله والحداد وصول وفراهي محمد الغزالي وصول وفراهي الشيخ جود البغدادي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ يوسف النبهاني قدس الله سرهم ونور دارهم وعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرته شيخ ابن عباس ابن مسيس وإلى حضرته أبو حسن الزازيلي وإلى حضرته أبو عباس المسيح بن عاطي الأسكندري متولي الشعر أبويا السيد محمد النبي المالك الشيخ رب العرش محمد الصلي قدس الله سرهم ونور ذريهم يعيد رجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا خليل إلى حضرة هاشم الشارك رسول الله وإلى حبيب سري سمسري وإلى حضرة كيس الشمس العارفين وإلى حضرة كيسح المحفظ حجي عبد الرحمن الرحيم حجي ميمون الزبير قدس الله سرهم ويعيد رجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم
ولا نطيع العين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب وكشف لي كل الكروب وقفي آذى المؤذين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشب الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمالك ما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam yang kita belum menuntaskan pada kalam hikmah yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi wa anwarihi fid dharain. Amin Allahumma amin.
kaifa yushraku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi nafsiyah. Kita sudah menjelaskan ini, jelaskan bagaimana hati akan mendapatkan cahaya sementara gambaran dunia menempel di cermin hati. Am kaifa yarhalu ila Allah, atau bagaimana bisa berjalan kepada Allah, wa huwa muqabbalun bi syahwatihi nafsiyah, sementara dia dibelenggu oleh syahwat nafsiyah. Nah, kita sudah menjelaskan ini, kemudian akan kita lanjutkan pada berikutnya. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Lalu bagaimana menginginkan masuk pada hadratullah, pada kehadiran Allah, merasakan kehadiran Allah, wa huwa lam yatatahhar, sementara dia tidak mensucikan dirinya min janabati ghaflatihi, dari janabat kelalaiannya. Jadi di sini menjelaskan bahwa ada orang menginginkan selalu hadir Allah di dalam kesadarannya, selalu hadir di hadapan Allah, tetapi hatinya ini masih penuh dengan ghaflah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa zikir itu ada 4 tingkatannya. Pertama, zikir ma'al ghaflah. Kedua, zikir ma'al yaqظah. Yang ketiga adalah zikir ma'a huduril qalbi. Dan yang terakhir adalah zikir ma'al ghaibah. Zikir ma'al ghaflah, dia berzikir tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya berzikir, hanya mengikuti orang yang sedang berzikir. Ya, ini pun bisa dilakukan oleh burung beo. Burung beo itu bisa mengucapkan bismillah, bisa mengucapkan Allahu Akbar, tetapi dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Ya, maka ada seorang guru menangis. Kenapa guru menangis? Takut-takut saya seperti burung beo itu. Ketika dia mati, dia tidak mengucapkan Allah. Tetapi setiap hari dia kalau ada orang assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Tapi ketika mati dia tidak menyebut nama Allah. Kenapa? Karena zikir yang dilakukannya zikir yang tidak bisa disadari. Kemudian yang kedua, zikir ma'al yaqظah. Zikir ma'al yaqظah itu apa? Zikir yang disertai dengan kesadaran bahwa dia berzikir. Artinya dia memahami terjemah dari apa yang dia zikirkan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, ketika astagfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Terus dia memahami akan makna-makna dari zikir yang dia baca. Tetapi dia hanya sebatas itu saja, dia tidak fokus kepada al-mazkur, kepada Allah. Jadi tidak dia hanya membaca teks zikir, tetapi tidak menyadari dia berhadapan dengan yang dizikirin atau yang disebut-sebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang ketiga ini adalah zikir ma'a huduril qalbi. Ya, zikir ma'a huduril qalbi. Artinya apa? Zikir dengan kehadiran hati. Mungkin saja dia tidak memahami makna-makna yang ada dalam zikir, tetapi dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia merasa lemah, dhaif, lalu dia menyadari di depannya, di hadapannya ada Allah Al-Quwwah Al-Matin. Ketika dia punya kesempitan hidup, maka dia menyadari ada Allah Al-Wasi' yang maha luas, ya, Al-Muqsid yang maha memberikan keluasan, yaitu Al-Basit yang memberikan keluasan ini. Jadi sadar akan kehadiran Allah.
bahwa Allah itu bukan gaib, tetapi Allah itu selalu hadir. Ya kan? Kita kan selalu memandang, mengingat Allah sebagai apa? Zatul gaib. Jadi zat yang gaib. Padahal dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menyampaikan wa huwa ala kulli syai'in muhit. Dia atas segala sesuatu meliputi. Dia meliputi kita. Seperti ruang ini meliputi kita. Kemana-mana ruang ini meliputi kita. Kita kalau keluar dari masjid ini, kita keluar dari satu ruang ke ruang yang lain. Tapi ruang itu satu. Kan kalau yang ini kan ruangan ini kan bikinan manusia. Tapi ruang yang sejati itu adalah satu. Di mana-mana kita dilingkupi oleh ruang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi kita. Maka kita jangan hanya sadar Allah itu ada di masjid, jangan hanya sadar Allah ada di Ka'bah, ketika di depan Ka'bah kita menangis, kita menggerung dan semacamnya, tapi selesai dari Mekah kita kembali lagi merasa Allah itu hanya ada di sana. Allah itu tidak terperangkap oleh ruang dan waktu, karena semua waktu dan ruang itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ma'a huduril qalbi, kehadiran hati di hadapan Allah. Jadi ketika orang menyadari Allah itu hadir, maka dalam situasi dan kondisi apapun selalu kita yakini Allah tidak pernah absen. Allah selalu ada. Kita kan senang ya ketika kita punya masalah pemimpin hadir. Ya, pemimpin hadir. Misalnya rakyat seperti saya punya masalah, pemimpinnya hadir, ingin mengetahui akan masalah yang kita hadapi. Dan Allah itu selalu hadir dalam setiap masalah yang kita hadapi. Baik itu masalah terkait masa depan, masalah terkait masa lalu, terkait masa kini, Allah selalu hadir membersamai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan dia melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini huduril qalbi. Kemudian yang berikutnya adalah zikir ma'al ghaibah. Nah, zikir ma'al ghaibah ini adalah dia hanya menyadari Allah, tidak ada dirinya. Ma'al ghaibah itu yang ada hanya Allah, sementara kita ini hanyalah refleksi atau pantulan dari Allah. Kita ini sebenarnya tidak ada, kita ini diadakan oleh Allah. Dalam bahasa para filosof itu mengatakan Allah itu being, ada yang sejati, ada yang hakiki, sementara kita becoming, sebuah kejadian baru. Kudus. Allah itu qadim, sementara kita kudus. Kudus itu namanya baru sebelumnya ada dan nanti tidak akan ada lagi, lalu kemudian ada lagi, timbul, tenggelam, ya, terbit, terbenam. Itu adalah makhluk, sementara Allah selalu ada. Nah, itu artinya orang yang ma'al ghaibah itu dia selalu hadir di hadapan Allah dan yang ada memang hanya Allah. Sehingga kalau orang sudah masuk dalam zikir seperti ini, dia tidak pernah mengklaim amalnya sebagai amalnya, tapi amal itu adalah amal Allah yang dihadiahkan kepada dirinya. Nah, maka tidak ada ruang kesombongan, tidak ada ego di situ, tidak ada keakuan lagi, karena aku yang sejati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan namanya zikir ma'al ghaibah. Nah, sekarang setelah apa itu ghaflah? Ya, itu apa ghaflah? Hadir qalban, hadir di hadapan Allah. Apa itu ghaflah? Karena ghaflah ini sebenarnya adalah merupakan biang dari semua kejahatan, biang dari semua kecelakaan. Coba, kenapa kamu kecelakaan? Karena saya lalai, karena saya tidak sadar. Lalu timbul namanya kecelakaan. Jadi ghaflah juga begitu. Ghaflah atau lalai kepada Allah itu adalah sumber dari kesalahan, sumber dari dosa-dosa. Kan kita ini begini, kalau kita menganggap Allah itu jauh, kita bisa melakukan maksiat di tempat pada saat sendirian. Tapi kalau Allah itu kita anggap dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nyawa, kita tidak akan pernah terfikir berbuat maksiat, karena kita berada selalu dalam pantauan
Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menyaksikan kita. Jadi CCTV itu selalu ada untuk kita setiap hari. Makanya nanti ada rekaman, ada black box, black box yang nanti merekam semua amal kita. Itu hasil dari apa? Dari pantauan Allah, pengawasan Allah kepada kita. Ya kan? Kan nanti pada saat kita berada di hari kiamat di alam mahsyar, yang akan menjadi saksi atas kita adalah tubuh kita ini. Tangan, kaki akan memberi saksi. Mulut dikunci, yang cerdas ngomong ini akan dikunci mulut ini. Kemudian nanti yang akan menjadi saksi adalah catatan para malaikat. Raqib dan atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian selain itu yang akan menjadi rekaman itu, saksi itu adalah black box yang ada dalam diri kita ini. Ini hati ini merekam semua apa yang pernah kita lakukan. Ya, mungkin istri kita nggak tahu. Dulu di saat kita masih kelas SD pernah ngambil mangga tetangga, itu masih ingat di sini. Masih ada rekamannya, nggak akan pernah lupa di sini. Ya, ada rekamannya. Itu namanya black box. Ya kan katanya di pesawat itu kalau pesawatnya sudah hancur, itu ada black box itu. Jadi black box itu merekam semua aktivitas di dalam pesawat. Dan pesawat itu apa aktivitasnya itu terekam di situ. Demikian juga dalam diri manusia itu ada black box. Nah ini kita nggak bisa, mungkin kita bisa bohong orang lain, bisa membohongi istri, bisa membohongi anak, bisa membohongi semua orang, tapi kita tak bisa membohongi diri sendiri, nggak bisa. Membohongi diri sendiri saja nggak bisa, apalagi membohongi Allah. Ya, apalagi membohongi Allah. Nah ini, jadi kita ada namanya tadi apa? Kotak hitam dalam diri kita. Dan kemudian selain itu Allah juga akan menjadi saksi. Allah akan menjadi saksi dari semua amal yang kita lakukan. Allah tidak hanya memberi saksi soal amal-amal lahir, karena kalau malaikat hanya merekam amal zahir, tetapi Allah merekam amal batin, sabarnya, riyaknya, mungkin dengki, sombong. Malaikat nggak bisa mengetahui dia ikhlas atau tidak. Malaikat tidak tahu. Yang tahu bahwa dia ikhlas atau tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Makanya al-ikhlas siru min asrori. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku. Auda'atu qalba min 'abdil mu'min, yang aku masukkan ke dalam hati orang beriman yang aku cintai. Jadi rahasia Allah. Maka kita ini tidak pernah tahu. Mungkin kita lolos dalam kesaksian malaikat, tetapi kita tidak akan lolos dari kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini maka kita ini jangan sampai lalai. Kita ini selalu merasa Allah ada nih bersama kita. Allah meliputi kita. Ya. Kita belajar kepada sebagaimana Idrisah itu menceritakan dalam sebuah bukunya. Suatu saat ada anak ikan bertanya, ini fable, bertanya kepada ibunya, wahai ibu, di mana samudra itu? Kemudian ibunya bilang, samudra itu ada di bawah kita, ada di atas kita, ada di samping kanan kiri kita, dan bahkan samudra itu meliputi kita. Idrisah ingin mengatakan, kalau ada orang bertanya di mana Tuhan, maka Tuhan itu ada di kanan kiri kita, ada di atas bawah kita, dan meliputi kita. Dia selalu meliputi kita kemana saja kita bergerak. Kalau orang seperti ini kan merasa aman, mengalami keamanan internal, kalau selalu merasa bahwa Allah meliputi dirinya. Jadi kita nggak terpisah dengan Allah. Nah ini yang kemudian disalahgunakan oleh orang, bahwa Allah itu aku. Tidak. Allah itu adalah wujud yang sejati, sementara kita adalah wujud yang semu, yang tidak sebenarnya. Ya. Maka dalam Al-Quran banyak sekali disampaikan, misalnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa Muhammad, idza sa'alaka, apabila bertanya kepadaku, ibadi dari hamba-hambaku, anni tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini sungguh sangat dekat. Sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil
warid. Lebih dekat bahkan daripada urat nyawa. Dan kalau urat nyawa ini biasanya kalau nyembeli ayam gitu, nyembeli sapi, itu kan harus urat nadinya harus sudah keputus. Ya, kalau sudah keputus ya mati dia. Ya berarti apa? Yang menjaga nyawa ini adalah Allah, dan itu lebih dekat daripada urat nyawa Allah itu. Ya, bahkan kata guru saya, kita ini butuh kepada oksigen. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, kebutuhannya kepada Allah melebihi daripada kebutuhannya terhadap oksigen. Lebih daripada kebutuhannya terhadap oksigen. Selalu butuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya pada saat sempit, saat lapang itu justru butuh kepada Allah. Berapa banyak orang yang lalai ketika lapang? Ya, kalau sempit ya ingat terus sama Allah. Kalau sudah lapang itu lupa sama Allah. Ya kan? Artinya bahwa kita ini justru butuh Allah bukan pada saat sempit saja. Saat lapang justru lebih butuh kepada Allah. Berapa banyak orang itu kecelakaan bukan di tempat yang macet, tetapi di tempat yang tidak macet, ya. Yang jalan tol semacamnya yang dengan kecepatan tinggi baru kemudian kecelakaan. Jadi disinilah kita selalu ingat kepada Allah. Lah, Allah itu siapa? Maka kita harus paham bahwa Allah itu Dia adalah Rabb kita. Dia adalah pencipta dan pemelihara kehidupan kita. Sehingga hidup dan mati kita berada dalam genggamannya. Bukan hanya hidup dan mati kita dalam genggamannya, kehidupan kita ini pun dalam genggamannya. Kalau hidup kan hidup dan mati itu kelahiran dan kematian. Tapi antara hidup dan kematian ini, yakni bernama kehidupan, itu pun dalam genggaman Allah. Kita semua diciptakan dan dalam pemeliharaan Allah. Itulah Allah Rabb. Maka kita ini selalu berdoa, ya Rabb. Ya Rabb itu apa? Kita memohon kepada Allah, Dia yang telah menciptakan kita, yang memelihara kita, agar semua apa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini, Allah fasilitasi, Allah penuhi. Apa saja kebutuhan Allah, kebutuhan kita adalah tentang hidup itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah rizki, yang ketiga adalah jodoh, yang keempat adalah intelektual atau ilmu, yang kelima adalah agama. Semua itu adalah untuk memelihara kehidupan, untuk memelihara kehidupan kita, hidup sendiri. Kemudian rizki, untuk apa? Untuk bertahan hidup. Kemudian apa? Kemudian akal, yakni jodoh untuk melestarikan kehidupan. Jodoh untuk melestarikan kehidupan. Kemudian ada akal atau ilmu ini untuk bisa bertumbuhnya peradaban. Karena kalau tidak ada ilmu, tidak ada peradaban. Seperti binatang nggak punya ilmu, ya peradabannya gitu-gitu aja, nggak akan ada perkembangan. Karena ada ilmu, maka ada peradaban. Ya, ada peradaban. Ya, seperti Jepang punya peradaban yang luar biasa karena ilmunya luar biasa. Ya, kita juga punya peradaban karena kita punya ilmu. Kemudian yang terakhir adalah agama. Agama ini untuk apa? Untuk membuat manusia itu bisa merasakan kebahagiaan di dunia hatta akhirat. Ya. Jadi Allah merawat kita dengan Rabb-nya itu, ya, memenuhi kita hidup, rizki, jodoh, ilmu, dan agama. Nah, kita sadar bahwa Allah itu Rabb, Dia yang memenuhi kehidupan kita. Maka kalau kita punya kebutuhan soal hidup ini, mintanya kepada Dia. Jangan bersandar kepada selain Dia. Karena Dia ini yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Jadi kalau ada event organizing itu kan ada penanggung jawab. Ada apa saja terkait permasalahan dalam pergelaran tersebut, maka penanggung jawab ini yang harus bertanggung jawab. Nah, Allah menyampaikan, "Ala tattakhidhu min duni wakila." Janganlah kamu mengambil selain diriku sebagai penanggung jawab. Jadi Dia penanggung jawab penyelenggaraan kehidupan secara kolosal ini. Penanggung jawabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada apa saja kepada Dia. Jangan cari pertolongan sekunder. Kita harus cari pertolongan yang bersifat langsung
Apa? Primer, Rabbul Asbab, pemilik sebab. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Sadar, kita ini kemana saja bergerak dalam pengawasan Allah. Tidak ada tempat yang bisa aman kita bersembunyi dari Allah. Tidak ada tempat kita bersembunyi dari Allah. Allah selalu memandang kita, selalu memantau kita, selalu melihat keadaan kita. Ya, ini bahkan di tempat gelap sekalipun, di tempat yang paling dalam dan gelap, Allah mengetahui kita. Misalnya kata dalam hadis bahwa ada semut hitam yang ada di waktu malam di batu hitam, itu tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengawasinya. Ya, Allah mengawasinya. Jadi Allah selalu mengawasi kita. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita ini akan selalu berhati-hati, selalu waspada. Takut-takut ada di antara amal kita yang justru tidak Allah ridhoi. Ya toh? Justru kita ini takut jika ada amal yang tidak Allah ridhoi. Nah, jadi suatu saat ada seorang guru ingin mencoba murid-muridnya. Ada salah satu murid yang paling dicintai oleh guru, sehingga murid-murid yang lain itu iri kepada murid yang dicintai ini. Lah, apa yang menjadikan guru itu begitu sayang kepada satu murid ini? Maka kemudian guru ini memberikan ujian. Sekarang semua murid tolong membawa 1 ekor ayam. Dan kemudian saya minta agar kamu menyembelih ayam ini, ayam-ayam yang kamu bawa ini, di tempat yang tidak ada satupun yang mengetahuinya. Tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Lalu di tempat yang paling sepi, tidak ada siapa-siapa, kamu sembelih ayam ini. Semuanya mencari tempat yang paling sepi, tidak ada orang, lebih sembelihlah ayam itu. Semua datang kepada gurunya dengan membawa ayam yang sudah disembelih. Hanya tinggal satu murid ini ternyata dia tidak bisa menyembelih ayam. Ditertaui oleh murid-murid yang lain. Loh, kenapa kamu nggak bisa menyembelih ayam itu? Ya, kata gurunya bertanya, kenapa engkau tidak bisa menyembelih ayam itu? Ya wahai guru, karena guru tadi mengatakan kepada kami bahwa kamu sembelih ayam ini di tempat yang sepi, yang tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Sementara kita tidak pernah sepi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sepi dari Allah. Nah, itulah yang menjadikan alasan gurunya. Inilah, kau tahu nggak kenapa aku menyayangi muridku ini? Karena dia sudah mencapai pada makom ma'rifat. Dia tahu bahwa Allah selalu menyaksikan dia. Allah selalu mengawasi dia. Allah selalu memantau dia. Selalu menyertai dia. Kalau dalam bahasanya Cak Nur mendapatkan ma'iyatullah, atau kesertaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus sadar, ya, sadar bahwa kehidupan dunia ini sementara, tapi sementara efeknya berjangka panjang. Ya, 50, 60, 70, meskipun sementara dampaknya sangat panjang, dampaknya alam barzah sampai alam akhir. Jadi ini kesempatan sempit, tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, kita celaka di dunia, di akhirat juga akan celaka. Karena apa? Karena ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat menanam untuk akhirat. Kita menanam di dunia dan memetiknya di akhirat. Ya. Jadi kita gunakan kesempatan ini, apalagi saya sudah usia 40, ya 42, 43 ini, maka harus mulai fokus untuk mengumpulkan bekal menuju perjumpaan dengan Allah. Ya kan? Bekal menuju perjumpaan dengan Allah. Apalagi kita tidak seperti anak SMA, ya, anak SD yang punya cita-cita jadi dokter, jadi pilot, ya, jadi apa, jadi presiden, udah nggak punya cita-cita lagi. Cita-cita kita ini sekarang adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah. Nah itu. Kemudian
Yang yang ketiga adalah bahwa kita akan di akhirat itu tempat pertanggungjawaban. Dunia ini di akhirat itu kita akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun amal kita dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tidak ada amal yang kecil yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah itu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kesadaran ini yang harus kita munculkan, ya, dalam kehidupan kita. Ghaflah, orang yang ghaflah itu adalah orang yang lalai dengan 4 hal ini. Lalai tentang Allah, lalai tentang tentang kehidupan dunia, lalai tentang pengawasan Allah, lalai tentang kehidupan akhirat, ya. Dan juga terakhir lalai tentang jalan. Tidak ada jalan tercepat menuju Allah kecuali melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada jalan tercepat, ya. Jadi kalau ada orang sekarang ingin menemukan ketenangan lewat yoga, ingin menemukan ketenangan lewat meditasi ala barat, ya, orang Islam masih menggunakan itu, seperti dia itu belum memahami agama Islam. Kalau dia benar memahami esensi Islam, dia tidak perlu, ya, tidak memerlukan yang lain selain Islam. Islam itu sudah cukup, ya. Islam ini sudah cukup. Kadang sedih saya itu, ada orang ikut yoga, ikut apa untuk menemukan ketenangan, padahal dia pakai jilbab. Pakai jilbab untuk menemukan ketenangan lewat yoga. Agama sudah menyediakan secara lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah sempurna agama ini. Ini menyempurnakan semua agama-agama sebelumnya. Ya, kata Rasulullah, satu ketika beliau meletakkan batu bata dalam pembangunan Ka'bah, kemudian beliau meletakkan ada satu yang bolong, kemudian diletakkan batu bata ini. Inilah Islam. Islam menyempurnakan dan menutup semua kekurangan-kekurangan agama-agama sebelumnya. Jadi kalau kita ingin mencari dari selain agama Islam, bukan karena itu sempurna, tapi karena kita tidak mengetahui akan kualitas Islam, akan esensi Islam. Kan banyak sekarang orang-orang itu, orang yang dulu beragama dengan ketat, lalu dia memilih ateis. Kenapa ini memilih ateis? Karena dia hanya memahami agama Islam dalam sudut pandang dohirnya saja. Sholat, puasa, zakat, haji. Tapi dohirnya. Kan ada hasil penelitian terakhir bahwa di Timur Tengah banyak orang yang ateis. Banyak orang yang sudah tidak beragama. Sudah tidak beragama. Padahal dulu itu sangat ketat beragama. Mungkin dia berpikir agama tidak membawa kemajuan terhadap kebahagiaan. Kenapa? Karena agama hanya dipahami pada dimensi dohir, atau dalam bahasa filsafat itu eksoteris, sisi dohirnya, bukan pada sisi esoteris, sisi kedalamannya. Maka agama itu ada namanya institusi, ada namanya esensi, ya. Nah, agama institusi ya Islam, syariat, tetapi di balik syariat itu juga ada namanya hakikat. Nah, maka kita harus mengerti hakikatnya agama. Agama itu untuk apa? Loh, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, untuk apa kita melakukan itu semua? Ya, sholat itu adalah untuk membuat kita ini melawan namanya mabuk misalnya. Mabuk itu berlawanan dengan apa? Dengan sholat. Sholat itu untuk menjaga akal, menjaga pikiran, agar fokus kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, itu penjelasannya zahir dan batin, syariat dan hakikat. Jadi untuk apa kita puasa, untuk apa kita zakat, mengapa kita haji, itu ada banyak penjelasan di situ, sehingga kita ini memiliki reasoning atau alasan yang kuat di dalam beragama. Kita tidak menjadi follower, tidak menjadi pengikut dalam agama, tetapi kita beragama karena ilmu, bukan karena mengikuti orang. Ya, kita kan ya bolehlah yang lain karena trendsetter, karena ini, tetapi soal agama jangan karena tren. Ya, kita harus dengan ilmu, bukan karena ikut-ikutan.
Ya, karena ikut dengan. Makanya ngaji ini sebenarnya modal bagi kita agar beragama itu dengan ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Ya. Karena sekarang apalagi yang sering kali jadi panduan hidup kita ini yang paling banyak followernya di IG, yang paling banyak followernya itu yang kita ikuti. Nah, apa yang dilakukan kalau sudah tasbihnya digital yang harganya 200, dia juga beli tasbih digital harganya 200, tapi yang dibaca apa juga nggak tahu. Yang penting gaya. Agama itu gaya hidup. Ya, agama itu bukan cara hidup, bukan cara berpikir, tapi agama itu gaya hidup. Misalnya busana, busana yang tren orang sekarang apa? Oh, kalau tren ini jadi solehah ini pakaian orang-orang solehah. Ya, itu kan gaya hidup, bukan pandangan hidup. Agama itu bukan gaya hidup. Agama itu basoir, cara pandang tentang kehidupan kita. Ya, itu. Ini terkait dengan apa tadi? Ghaflah. Kemudian yang berikutnya, am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi. Dan bagaimana engkau mengharapkan memahami rahasia-rahasia yang lembut sementara dia tidak bertobat dari kekeliruan atau kesalahan-kesalahannya. Jadi ada rahasia-rahasia agama ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Bukan diajarkan oleh guru, bukan diajarkan oleh buku, tapi diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini diajarkan kepada siapa? Diajarkan kepada orang yang telah suci dari dosa. Siapa dia? Dialah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bertakwa itu meskipun berdosa, tetapi dosanya tidak lama-lama tinggal pada dirinya. Bagaimana Allah menyampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah menyampaikan, jika sesuai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Furqan ini rahasia ilmu. Furqan ini rahasia Al-Quran yang memancar dari dalam diri kita. Kenapa? Karena ketakwaan. Dan kalau kamu mendapatkan furqan dan bertakwa kepada Allah, ini apa? Maka wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Semua dosa-dosamu itu dilebur oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan semua dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bertakwa itu berdosa tapi langsung bertobat. Berdosa langsung bertobat, seperti cermin yang bening, kalau sudah ada noda itu terasa kelihatan, maka kemudian langsung dihapus. Tapi kalau cerminnya nggak bening, nggak kelihatan itu ada noda. Jadi orang bertakwa itu seperti punya hati yang seperti cermin yang sudah bening. Dia melakukan dosa tapi langsung bertobat. Apa kata Al-Quran ketika menjelaskan tentang orang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila dia melakukan hal yang keji, lalu kemudian dia ingat Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang bertakwa. Melakukan perbuatan buruk langsung istighfar kepada Allah. Ya, mohon ampun kepada Allah. Kalau sudah mohon ampun kan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kan dosa itu seperti noktah. Ya, kalau kita satu kali berdosa ada noktah di sini. Kalau kita bertobat terhapus noktah itu. Kalau kita terus berdosa tanpa kita tobat, semakin banyak ini noktah-noktah hitam di dalam hati kita sehingga sulit untuk dihapus karena sudah berkarat. Nah, orang bertakwa itu kalau sudah ada noktah, noda kelihatan langsung dihapus. Ya, dengan apa? Dengan cara bertobat kepada Allah. Lah, ini orang yang bertakwa di sini, orang yang bertakwa akan mendapatkan daqa'iqul asrar, mendapatkan rahasia-rahasia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi ilmu ini langsung dari Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah menegaskan ilmu itu ada dua. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam
ya'lam. 'Allama bil qalam itu ilmu yang diajarkan lewat pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ini adalah ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa ilmu ini diajarkan? Kepada orang yang suci hatinya, kepada orang yang bertakwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya korelasi hubungan antara Ramadan dengan apa? Dengan nuzulul Quran. Ramadan dan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun di setiap Lailatul Qadar dan itu akan menghinggapi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan kita membahas ini kita tergerak untuk apa? Untuk selalu merasa hadir di hadapan Allah. Allah selalu hadir bersama kita. Allah tidak pernah gaib dari kita. Allah tidak pernah absen dari kita. Kemudian yang kedua, kita senantiasa ini setelah Idul Fitri berlalu, kita ini selalu coba membersihkan hati. Nanti dengan kebersihan hati ini, Allah akan selalu memberikan hikmah, memberikan ilmu-ilmu rahasia kepada kita. Sehingga tidak ada masalah dalam hidup kita ini. Tidak ada yang menyusahkan. Semuanya itu akan selalu menjadi bahan pencerahan. Bahkan musibah sekalipun kita masih bisa tertawa meskipun kena musibah karena menemukan pencerahan di dalam musibah itu. Itulah yang dikatakan oleh Allah, yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia telah mendapatkan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.